إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله 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 وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا أبا الزهراء السلام عليك يا طه السلام عليك يا ياسين السلام عليك يا مصطفى السلام عليك يا مرتضى السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah dengan berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, kita telah dikumpulkan pada petang ini untuk mengikuti bersama pengajian kita dalam membicarakan tentang 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah pada semalam kita telah pun membicarakan tentang kelebihannya, fadilatnya 10 hari awal bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang tersebut di dalam sepotong hadis,
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamil amali salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam yani ayyamul ashar. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarja' min zalika bi syai'. Artinya yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari pun yang amal soleh yang dilakukan di dalamnya yang lebih tercinta kepada Allah lebih daripada 10 hari ini, iaitu 10 hari awal Zulhijjah. Maka bertanyalah para sahabat, apakah dia lebih daripada jihad fisabilillah? Nabi kata, ya, dia lebih daripada jihad fisabilillah. Melainkan kalau orang yang keluar fisabilillah tu dengan hartanya, dengan dirinya, dan kemudian tidak kembali pun sesuatu dengannya. Maknanya meninggal dan mati syahid. Jadi kalau orang mati syahid itu pahalanya lebih besar. Jadi selebih daripada itu tidak ada yang lebih besar lagi daripada amalan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Semalam kita telah sebutkan, iaitu kita boleh isikan 10 hari awal bulan Zulhijjah dengan kita berpuasa sunat. Puasa sunat tu kita niatkan, aku esok puasa sunat bulan Zulhijjah kerana Allah. Itu saja. Tak ada lebih lagi. Kalau kena pada hari Senin, kita nak niatkan besok aku puasa sunat bulan Zulhijjah dan sunat Senin pun boleh. Besok aku puasa sunat Zulhijjah dan sunat Khamis pun boleh. Kalau sekiranya kita orang perempuan yang ada qada puasa atau orang lelaki yang ada qada puasa, kita qadakan dan kita gabungkan dengan puasa sunat harus. Esok aku puasa qada Ramadan dan sunat Zulhijjah, dan kalau kena hari Senin dan sunat hari Senin kerana Allah. Jadi dia dapatlah pahala yang qada, pahala bulan awal Zulhijjah, dan pahalanya kita katakan pahala sunat Senin kalau jatuh hari Senin. Dan kita dah katakan bahawa pelajaran semalam banyak hadis mengenai kelebihan puasa pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ada hadis meriwayatkan iaitu satu hari puasa seperti satu tahun pahala puasa. Dan ada hadis kata satu hari puasa awal bulan Zulhijjah seperti puasa 1000 hari. Ada pula hadis yang menyebutkan satu hari puasa pada awal bulan Zulhijjah sama seperti 2 bulan. Dan ada yang 1 bulan. Masya Allah. Pokoknya hadis semua tu pasti sekali. Dia kuat menguatkan antara satu sama lain untuk menunjukkan ada kelebihan puasa pada awal 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan demikianlah kita pun telah mengatakan bahawa diisikan juga dengan qiyamul lail, solat tahajud. Kerana dalam hadis yang telah kita sebutkan semalam, bahawa pahala solat tahajud pada 10 hari awal bulan Zulhijjah samalah seperti pahalanya malam Lailatul Qadar. Subhanallah ya. Kalau Lailatul Qadar setahun sekali saja di bulan-bulan Ramadan. Tapi ini pada 10 malam yang pertama kita solat setiap malam, malam qiyamul lail, solat tahajud, dapat pahalanya iaitu seperti malam Lailatul Qadar. Jadi kalau 10 malam kita tahajud, sepertilah 10 malam Lailatul Qadar punya pahala. Masya Allah. Itulah kurnian Allah Ta'ala kepada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sayangnya Allah Ta'ala kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga pada awal bulan 10 Zulhijjah ini, kita isikan dengan zikrullah. Iaitulah Allah Ta'ala menyebutkan, wa yazkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka berzikir pada Allah pada hari-hari yang tertentu. Dan maksud hari tertentu yang diketahui ialah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi pada para sahabat-sahabat Nabi SAW, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka ni pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, mereka akan keluar ke pasar-pasar sambil mereka bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan begitulah lafaz takbir itu diriwayatkan daripada beberapa para alim ulama. Mereka membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ustaz, itu macam takbir hari raya. Ya, itu macam takbir hari raya, tetapi itulah bacaan yang mereka baca pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi mereka bukan namanya takbir hari raya, mereka namakan dia zikrullah. Memang itu pun zikrullah ya, zikir pada nama Allah.
Mereka baca pergi ke pasar-pasar, sampai orang-orang di pasar pun, orang di jalanan semua ikut baca sama-sama. Bergema pula bacaan takbir itu dengan keadaan orang ramai. Yalah, ada setengah ulama sebagaimana disebut dalam kitab ini, setengah ulama tidak menerimanya ataupun tidak mengamalkannya, tapi setengah ulama mensunatkannya, termasuk Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah memandangnya sunat untuk kita membaca takbir di dalam masa 10 hari awal bulan Zulhijjah. Takbir, tahmid dan sebagainya yang kita sebut tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, demikianlah muslim-muslimat rahimakumullah, kita mengetahui pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, dia merupakan hari saat orang-orang tengah bersiap sedia untuk pergi menunaikan haji. Jadi kalau sekira orang yang ada kemampuan, yang sudah dapat kota, mereka boleh pergi haji. Tapi bagaimana pula dengan orang yang tidak dapat kota ataupun yang tak ada kemampuan untuk pergi haji? Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha pengasih, dan Allah tahu bagaimana perasaan hati hamba-hambanya yang ingin pergi ke Mekah, ingin untuk menunaikan ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi tak mendapatkan peluangnya. Maka Allah Taala tidak sia-siakan akan hajat mereka, diberikan mereka pahala seperti mana orang-orang pergi haji itu dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari awal bulan Zulhijjah itu mereka beramallah, amalan mereka lebih baik daripada segala-gala amalan pada bulan-bulan yang lain. Dan demikianlah pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, dengan hati yang perasaan penuh sedih sayu mereka bertakbir, bertahmid, sama sepertinya orang-orang di dalam talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Maka mereka juga mendapatkan, orang-orang yang tak pergi ke haji, mereka juga mendapatkan pahala seperti orang-orang yang pergi haji. Masya Allah. Begitulah disebutkan oleh alim-alim ulama, ya. Maka orang-orang yang tak pergi haji ini kadang-kala pahalanya mereka mendahului pahala orang-orang yang pergi haji. Kenapa? Kerana orang yang tak pergi haji, mereka letak niat tu yang sedih sayu, tak ada riak, tak ada wujud. Sebab dalam hati mereka, dalam hati tak ada siapa yang melihatnya melainkan Allah. Maka itu diterima oleh Allah dan dituliskan di pahala hajinya. Sedangkan orang yang pergi haji ni, maaf-maaf kata, kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang bertumbuk, kadang-kadang mengumpat, mengata, dah pahala haji dia pun dah habis, dah hilang dah. Itulah sebabnya. Jadi di sini janganlah kecewa orang-orang yang tak pergi haji maupun yang tak dapat pergi haji kerana COVID-19 ini, ataupun yang memang tak ada kemampuan nak pergi haji ataupun kerana tak dapat kota lagi, tapi mereka merasakan penuh rasa kasih, sayang, rindu untuk pergi ke Baitullah menunaikan haji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga mendapatkan pahala yang sama insya-Allah. Begitulah pernah satu masa salah seorang daripada orang solehin, beliau ini bermimpi pada waktu petang-petang hari Arafah. Beliau bermimpi bahawa datanglah turun malaikat yang mengatakan bahawa haji semua orang yang wukuf ini semua tak diterima oleh Allah Ta'ala. Tak diterima oleh Allah. Melainkan seorang saja yang diterima hajinya, tapi dia tak datang haji. Maka namanya sekian-sekian si Fulan bin si Fulan, dan beliau ada di kota Damaskus, dan beliau adalah tukang kasut. Jadi orang yang soleh ini dia terkejut. Dia pun bila bangun pagi-pagi hari, dia pun terfikir, haji orang ni semua tak diterima oleh Allah melainkan hanya satu orang ni. Dan kemudian pada malam yang berikutnya dia bermimpi, kerana satu orang inilah, maka Allah Ta'ala terima semua haji orang-orang yang berwukuf itu. Masya Allah. Jadi satu orang ini yang tak pergi haji, tetapi kerana dia, semua orang yang wukuf ini semua dapat pahala haji. Maka dia pun lepas balik pada haji, dia pun pergilah ke kota Damaskus nak mencari siapa tukang kasut tu, si Fulan bin si Fulan, namanya sudah diingat, dia hafalnya. Maka dia cari satu-satu sampai bertemu. Kemudian bertanyalah orang yang soleh ini kepada si tukang kasut ini, apakah anda ni pergi haji? Katanya, tidak, aku tak pergi haji. Tetapi aku memang nak pergi haji. Setiap hari, setiap bulan aku kumpulkan duit aku sikit demi sikit sampailah cukup beberapa ratus dirham untuk menjadi bekalan aku pergi haji. Tetapi satu masa isteri aku ini dia sedang mengandung dan dia tercium bau masakan orang sebelah. Dan dia pun kata, bang, saya sangat ingin makan masakan rumah orang sebelah. Jadi suami dia memang tak sampai hati kerana isteri sedang mengandung, dia pergi rumah orang sebelah. Dan dia pun ketuk pintu dan dia pun berkatalah kepada tuan rumah itu, tolonglah bagikanlah aku semangkuk lauk yang kau masak, isteri aku sedang mengandung dan ingin mendapatkannya. Maka kata tuan rumah itu, seorang perempuan tua,
makanan ini halal untuk kami tapi haram untuk engkau. Dia pun terkejut. Macam mana pula halal untuk orang tua ini dengan familinya tapi haram untuk kami? Maka orang tua ini pun berkata, sebenarnya kami ni keluarga miskin. Tak ada apa-apa makanan kami. Hanya satu malam, pada semalam, aku terjumpa satu ekor keldai yang sudah mati. Bangkai. Jadi bangkai ini haram. Tapi kerana dah tak ada apa makanan, maka aku tariklah bawa balik. Dan aku pun masaklah. Inilah masakan dia. Tapi untuk kami halal kerana kami orang miskin yang tak ada apa makanan. Tapi untuk kamu tu haram kerana kamu ada orang kemampuan. Maka orang miskin, orang tukang kasut ni pun baliklah. Dia pun rasa sedih keadaan rumah orang miskin itu. Sampai macam tu sekali. Pada malam hari dia pun bawalah bekalan wang dia yang nak bawa pergi haji. Dia pergi ke rumah orang tua tu, dia ketuk pintu, dia letakkan di depan pintu rumah orang tua tu. Dan bila orang tua tu buka pintu, tak ada siapa tapi nampak satu bungkusan, dia bawa balik dan tengok ada wang. Alhamdulillah. Maka pada malam itu gembiralah keluarga orang miskin tersebut. Maka si tukang kasut ni dah tak ada lagi bekalan nak pergi haji. Maka dia pun redalah. Tapi hati dia sangat sedih, menangis. Kenapa? Kerana memang hajat nak pergi haji. Tak dapat kerana dia dulukan orang miskin ini. Nah, inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Hati dia sudah ada sampai ke Mekah. Hati dia sudah sampai di Arafah. Jasad saja tak ada. Tapi oleh kerana dia punya keikhlasan lah tu. Seluruh orang-orang yang sedang wukuf di Arafah yang asalnya tak diterima oleh Allah, maka dengan kerana dia punya barakah dan syafaat dia, seluruh orang di Arafah itu diterima Allah akan hajinya. Subhanallah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kadang-kadang kita tak perasan sebagaimana sabda Nabi SAW, niatul mu'min khairu min amali. Niat orang mukmin tu lebih baik daripada amalannya. Kadang-kadang kita tak tahu, kita niat itu sudah dapat pahala yang besar. Padahal kalau kita buat pun mungkin belum tahu lagi. Mungkin kita buat, tapi kita buat mungkin ada riak, ada megah. Kita mungkin buat, tapi mungkin kita ada cakap mengumpat, ada mengata. Dah kita punya pahala pun hilang. Jadi sebab itulah di sini, kepada mereka yang pada masa 10 hari awal Zulhijjah, walaupun kita tak sampai ke kota Mekah, walaupun kita tak sampai ke Arafah, tetapi kita akan mendapatkan pahalanya dengan kerana niat kita itu, kerana rindunya kita, kerana kita pun memenuhkan masa kita sama seperti orang-orang yang di Mekah bertalbiah. Kita tak talbiah tapi kita berzikir dan bertakbir, bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diisikanlah pada 10 hari awal ini dengan zikrullah. Malamnya kita bertahajud, siangnya kita berpuasa dan masa kita dipenuhkan dengan zikrullah. InsyaAllah kita mendapatkan pahala seperti yang kita sebutkan tadi. Dan sebahagian alim-alim ulama', bahkan sebahagian para sahabat-sahabat juga, mereka menghidupkan pada hari Arafah tu di tempat masing-masing. Bagaimana? Pada petang hari Arafah, orang-orang wukuf di Arafah, mereka pun di rumah, di masjid, di surau, di mana-mana, kumpulkan murid, kumpulkan keluarga, kumpulkan jemaah untuk sama-sama nak berdoa pada hari tersebut dengan doa hari Arafah. Subhanallah. Dan mereka pun mendapatkan ganjaran sama. Kenapa? Sebab Allah SWT, Rasulullah SAW telah menyebutkan, tidak ada hari yang lebih banyak Allah Ta'ala merdekakan hamba-Nya dari api neraka lebih daripada hari Arafah. Jadi hari Arafah ni hari yang paling banyak sekali Allah bebaskan hamba dari neraka. Dan itu bukan hanya untuk orang di Arafah, bahkan untuk seluruh dunia. Jadi di mana kita berada bertepatan dengan hari Arafah, kita ambil kesempatan untuk kita berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala supaya lepaskan kita semua daripada api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tetapi awas kita. Sebagaimana alim-alim ulama' kita memberikan peringatan, jangan kita mendekati dengan dosa dan maksiat pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Sebagaimana 10 hari awal bulan Zulhijjah, ketaatan, amal dan kebaikan mendekatkan kita kepada Allah. Seperti itu pula dosa dan maksiat menjauhkan kita daripada Allah SWT. Gambarkan hari yang mulia, hari yang keagungan, hari yang Allah Ta'ala tinggikan darjat. Tiba-tiba kita datangkan dengan kotoran-kotoran najis. Alangkah murkanya Allah Ta'ala kepada perbuatan orang seperti itu. Sebab itulah setengah daripada orang arifin, orang-orang wali-wali Allah, alim-alim ulama, mereka bermimpi pada petang hari Arafah ataupun salah satu pada 10 hari awal Zulhijjah.
maka mereka bermimpi, maka kita katakan telah datang seseorang daripada sisi Allah. Maknanya para malaikat lah. Mereka mengatakan, tidak seorang Muslim pun pada hari ini melainkan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Pada 10 hari awal, melainkan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan setiap hari 5 kali mereka diampunkan oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Ini pada 10 hari awal Zulhijjah. Illa melainkan orang-orang yang bermain catu. Main catu tu tuan-tuan dan puan-puan tu, ustaz haram ke? Allahu alam, itu ada khilaf ulama. Tapi gambarkan kalau permainan catu itu sudah menjadikan orang tu tak mendapatkan pengampunan Allah, bagaimana lagi lah kalau sekira dengan dosa dan maksiat yang lain. Sebab tu awaslah, jangan kita membebaskan mata kita, kaki tangan kita dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Kita stop. Walaupun kalau boleh kita stop sepenuhnya. Tapi sekurangnya janganlah kita mencemari pada 10 hari awal Zulhijjah dengan dosa-dosa dan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi 10 hari awal Zulhijjah ni termasuk nanti pada 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, termasuk juga hari 9 Zulhijjah dan hari Wukuf Arafah, dan termasuk juga 10 hari bulan Zulhijjah itu hari raya Idul Adha, yang di mana pada hari itu juga berlakunya ibadah kurban. Jadi kita akan menyelitkan juga dalam tazkirah petang kita ini, insya-Allah pada masa-masa akan datang bila sampai dekat masa untuk kita nak menyebutkannya, insya-Allah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan senantiasalah mengikuti program kita, insya-Allah. Dan selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan, kita memenuhkan pada 10 hari awal Zulhijjah tu dengan apa? Dengan bersedekah. Bersedekah pada awal 10 hari awal bulan Zulhijjah, pahala besar, lebih besar daripada sedekah pada bulan-bulan lain. Ustaz, lebih besar pada bulan Ramadan ke? Yes, lebih besar pada bulan Ramadan. Masya Allah, bulan Ramadan satu sedekah seperti satu zakat. Tapi pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, sebagaimana disebutkan dalam pelajaran kita semalam, yang Nabi mengatakan lebih afdal, lebih dikasihi Allah daripada amalan pada bulan-bulan yang lain. Masya Allah. Tak ada satu amalan yang melebihi dan menandingi amalan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Melainkan orang yang pergi berjihad dan dia tak balik lagi. Itu mati syahid. Itu saja. Tapi kalau sekadar berjihad saja, dia balik lagi, pun tidak dapat melebihi daripada amal ibadatnya 10 hari awal bulan Zulhijjah. Banyakkan sedekah. Dan demikian juga banyak kita membantu orang yang susah dan orang saudara-saudara kita dalam kesempitan. Dan juga dengan banyakkan berzikir. Tadi dah disebutkan wa yazkurusmallaha fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir pada Allah pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Maka dengan itu kita disuruh banyak berzikir. Alim-alim ulama kita, alhamdulillah, ulama-ulama solehin, ya, mereka telah siapkan amalan-amalan bacaan-bacaan zikir. Bacaan-bacaan zikir tu telah saya kutip daripada kitab Kunuzul Hasina, iaitu satu kita katakan buku yang menyebutkan amalan salafus salih. Ya, dia disusun oleh Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus juga, ya. Sama dengan pengarang kitab fikih yang saya bacakan selalu setiap hari. Tadi kalau tentang kelebihan bulan Zulhijjah tu daripada kitab Al-Ma'arif, iaitu kitab lain pula, ya. Itu pun semua pada alim-alim ulama daripada Ibn Rajab yang hidupnya pada tahun 700 Hijrah, masya-Allah, ya. Ya, daripada kitab yang saya sebutkan sekarang ini, amalan pada 10 hari awal Zulhijjah. Amalan 10 hari awal Zulhijjah ni ada 4 muka surat, dan 4 muka surat tu telah saya fotokopi dan telah saya masukkan dalam FB saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buka FB saya, yang tuan-tuan ikut pun ni FB saya juga ni, FB TM Voice Travel, tuan-tuan boleh go through, dan situ ada 4 muka surat tentang amalan di seputar bulan Zulhijjah, mana khusus pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi antara doa-doa yang baik kita amalkan, ya, sebagaimana dikata tuan pengarang kita di sini, di antara amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Zulhijjah, pertama ialah membaca doa. Doa hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man tawakkal 'ala Allahi kufiya, wa man i'tasama billahi najaa. Masya-Allah, dibacakannya, diperbanyakkan membacanya doa ini setiap hari pada 10 hari awal Zulhijjah. Daripada mula besok sampailah pada 10 hari bulan Zulhijjah.
Baca dia hasbiyallahu wa kafa. Mencukupilah aku dengan Allah yang memenuhi. Sami'allahu liman da'a, dan Allah mendengar siapa yang berdoa. Dan laisa wara'ahu muntaha, tiada di belakangnya sesuatu ke penghujung. Maknanya nikmat Allah, pemberian Allah tak ada penghabisannya. Man tawakkal 'ala Allahi kufiya, siapa yang bernyerah kepada Allah mencukupilah dia. Wa man i'tasama billahi najah, siapa yang berpegang dengan Allah maka terselamatlah dia. Masya-Allah, maknanya pun bagus-bagus ya. Kita boleh amalkan. Banyakkan baca. Ustaz, ni mana nak dapat ni? Itulah dia, saya dah sebutkan, saya dah masukkan dalam FB saya. Tuan-tuan boleh buka FB saya lepas pada saya punya live ini. Tuan-tuan boleh buka, oh ni yang Ustaz baca ya. Tuan-tuan pun boleh ulang balik recording ini supaya mendengarkan maknanya. Kalau tuan-tuan nak tulis maknanya, tuan-tuan tulislah. Boleh fotokopi kemudian tulislah maknanya. Dan doa yang kedua, dianjurkan juga untuk membaca doa berikut ini setiap hari pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allahumma farajukal qarib, ya Allah, bantuan kau sangat dekat. Allahumma sitrukal hasin, ya Allah, pelindungan kau sangat kukuh. Allahumma ma'rufukal qadim, ya Allah, kebaikan kau sudah sedia ada. Allahumma awaidukal hasanah, ya Allah, tiang-tiang kamu adalah sangat baik. Mana tiang tu tempat kita bergantung. Allahumma atakal hasanul jamil, ya Allah, kurnianmu adalah yang baik dan yang indah. Ya qadimal ihsan, ihsanukal qadim, wahai Tuhan yang sudah sedia bersifat ihsan, ihsanmu senantiasa ada. Ya daimal ma'ruf, wahai Tuhan yang senantiasa berbuat kebaikan, ma'rufukal qadim, kebaikanmu senantiasa ada. Masya Allah ya. Makna-makna yang cukup sedap dan indah tuan-tuan ni. Kalau kita dapat menuliskan makna itu, bolehlah tuliskan. Saya dah terjemahkan dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan nanti followkan perlahan-lahan. Kalau rasa nak lah ya. Kalau tak ada, baca je lah. Dan maknanya pun bagus, tak apalah kita baca. Amalkan dia 10 hari awal bulan Zulhijjah. Pagi ke, tengah hari ke, petang ke ya. Oh Ustaz, macam mana? Kita snapkan shot atau savekan dalam kita handphone. Kita kat pejabat ke, kita sedang duduk MRT ke, kita bacalah. Masya Allah ya. Sekarang banyak kemudahan. Tak payah kita nak fotokopi, nak kertas-kertas pun dah tak payah lagi ya. Disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Al-Khattab Al-Makki. Doa di atas, yang baru sebut Allahumma farajukal qarib, doa yang nombor 2 tu, dianjurkan untuk dibaca setiap hari dalam 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Di antara faedahnya adalah untuk memudahkan dalam membayar hutang. Lebih-lebih lagi kalau orang yang ada hutang ya. Jadi dia dimudahkan. Jadi kalau dia berhutang, mati dengan keadaan berhutang, dia punya roh dia tergantung, maknanya tak sampai kepada Allah. Ya, terseksa dia. Jadi lebih baiklah dia baca doa ini. Mudah-mudahan kalau dia ada hutang pun Allah mudahkan dia untuk membayar hutangnya. Dan doa yang kedua juga membaca zikir. Selain pada doa, ada zikir pula. Tadi kita sebut doa. Ini sekarang kita sebut zikir. Dianjurkan membaca zikir di bawah ini sebanyak 10 kali, 10 hari dalam bulan awal Zulhijjah. Mana baca zikir ni 10 kali. Zikir apa Ustaz? Zikir panjang jugalah tuan-tuan ya. Ni zikir panjangnya. Tapi insya-Allah dalam 10 minit ataupun dalam 20 minit habislah selesai insya-Allah. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. Tiada Tuhan melainkan Allah, sebilangan malam dan sebilangan masa. Masya-Allah. Malam dah berapa juta-juta malam, masa dah berapa juta masa. La ilaha illallah, sebilangan adadal ayyami wasyuhur, sebilangan hari dan bulan. La ilaha illallah adada amwajil buhur, sebilangannya ombak dan laut. La ilaha illallah adada adhafil ujur, sebilangannya pahalanya berganda-ganda. La ilaha illallah adadal qatri wal matar, sebilangannya titisan air hujan. La ilaha illallah adada awraqil syajar, sebilangannya daun-daun pokok. La ilaha illallah adal sya'ri wal wabar, sebilangannya bulu dan bulu ya, bulu-bulu kambing, bulu-bulu haiwan ya. Dan la ilaha illallah sebilangannya rambut dan bulu, dan la ilaha illallah adada ramli wal hajar, sebilangannya pasir-pasir dan batu. La ilaha illallah adada zahri wa thamar, sebilangannya bunga dengan buah-buahannya.
La ilaha illallah adada anfasil bashar, sebilangannya nafas-nafas manusia. La ilaha illallah adada dzunubina hatta tughfar, sebilangannya dosa kami sehingga diampunkan. La ilaha illallah adada lamhil uyun, sebilangannya bilang lamhil buyun, kelipan mata. Masya Allah. La ilaha illallah adada makana wa ma yakun, sebilangannya apa yang telah ada dan apa yang akan ada. La ilaha illallah ta'ala amma yusyrikun, iaitu maha suci Allah daripada sekalian yang mereka syirikkan. La ilaha illallah khairum mimma yajma'un, sebilangannya lebih baik daripada segala yang mereka himpunkan. La ilaha illallah fil laili idza as'as, iaitu lebih baik daripada malam yang lebih baik pada malam. Dan la ilaha illallah fi subhi idza tanafas, lebih baik pada subuh pada siang hari. La ilaha illallah adada riyahil fil barari was sukhur, lebih sebilangannya angin yang bertiup di padang pasir ataupun di batu-batu. La ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu fis sur, daripada hari ini sehinggalah kepada hari ditiupkan sangkakala. La ilaha illallah adara khalqihi ajmain, la ilaha illallah sebanyak mananya khalqi, iaitu ciptaan Allah Ta'ala seluruhnya. La ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumiddin, la ilaha illallah daripada hari ini sampailah kepada hari kebangkitan. Fi kulli lahzatin abada, pada setiap nafas selama-lamanya. Ada khalqi, sebilangan mana makhluk Allah. Wa ridha'a nafsi, dan sebilangan mana ridhanya Allah. Wa zinata arsy, dan seberat mana yang arash Allah. Wa midada kalimati, dan sebanyak mana tulisan kalimah Allah. Masya Allah. Tak terkira, semua tu tak terkira tu. Bukan kata million, bukan kata billion, dah tak boleh terkira lah. Sebanyak itulah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi kita punya pahala ni dituliskan dengan sebanyak mana yang kita sebut tadi yang tak terkira. Dan kemudian pula pada 10 hari bulan Zulhijjah yang lebih lagi jadi afdalnya, lebih lagi tercinta pada Allah. Masya Allah. Ini amalan ni tuan-tuan ya. Kita nak cari mana lagi? Kita ni nak mati dah. Tak ada siapa yang kekal. Jangan kita ingat mati nanti bagi orang tua, orang sakit. Belum tahu. Kita jatuh setapak kat depan rumah, na'udzubillah, jatuh pergi hospital, meninggal. Dan ini perkara biasa saja. Bukan perkara yang pelik. Dah berlaku dah. Bukan tak berlaku. Dan kita pun tak tahu bila ajal maut kita. Rebutlah masa ini. Ini masa Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita. Kita beruntung. Bertuah. Kerana kita, alhamdulillah, Allah beri kita ilmu ini. Berapa ramai pada saudara kita yang tak ada ilmu pun perkara tentang kelebihan 10 hari bulan Zulhijjah ni. Ya, kita alhamdulillah Allah Ta'ala. Bukan saya ini hanya penyampai saja. Saya hanya penyampai. Yang sampaikan, yang beri kepada kita tu Allah Ta'ala. Allah yang menyampaikan kepada kita. Ini dia ilmu ni. Kau ambil ni. Jadi gitulah tuan-tuan apa buat. Kita amalkan ya. Ini doa ni semua saya dah masukkan dalam FB saya. Tuan-tuan boleh buka dalam FB saya. Tengok muka surat dia. Sebab dia LB tu dia tersusun, ada yang terbalik. Dia mula pada kanan pergi ke kiri ya. Jadi tuan-tuan tengokkan baik-baik ya. Dan dianjurkan untuk membaca selawat berikut ini sebanyak 5 kali pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Selawat ini dibacakan 5 kali pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mata salatil uyun bin nazar. Ya, selawat atas Nabi Sayyidina Muhammad SAW selama mata ini melihat. Selama mata melihat. Wa tazakhrafatil araduna bil matar, dan bumi menghijau dengan hujan. Wa hajja hajjun wa atamar, dan sebanyak mana orang yang pergi haji dan yang pergi umrah. Wal labbah wa halaqa wa nahar, dan sebanyak mananya orang-orang yang bertalbiyah dan bercukur rambut dan berkorban. Wa tafa bil baitil atiq wa qabla al hajar wa qabbala al hajar, dan sebanyak mana orang-orang yang bertawaf di Baitullah dan juga yang mengkucup Hajar Aswad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dan di atas keluarga Nabi dan juga keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan salam sejahtera. Ini selawat ni dibaca 5 kali. Dah baca 5 kali, kemudian fi kulli lahzatin abada mithla zalik, pada setiap lahzah, setiap detik selama-lamanya seperti itu juga.
adada khalqi, sebanyak mana makhluk Allah, wa ridha nafsika, sebanyak mana redamu ya Tuhan, wa zinata arsyika, dan seberat mananya beratnya arasmu ya Allah, wa midada kalimatik, dan sebanyak mana kalimah-kalimah tulisanmu ya Allah. Kalimah tu maksudnya ialah ayat-ayat Allah, dan ada yang juga menyebutkan ialah nikmat-nikmat Allah. Sebanyak itu, sebanyak-banyak, Masya Allah, semua tu jadikan ada selawat dan salam atas junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Hadiyah As-Saniyah dijelaskan, sesungguhnya barang siapa yang membaca selawat ini sebanyak 5 kali, maka dia akan dibebaskan dari azab neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita amalkan. Banyakkan selawat. Selawat ini kalau boleh jangan kurang pada 100 kali sehari. Paling kurang. Jangan kurang lah ya. Kalau boleh 1000 kali. Pagi petang kita baca 100. Pagi petang ya kita baca 200. Kalau boleh 5 waktu. Setiap satu waktu 100. Jadi 5 waktu dah 500. Kalau dapat kita isikan lagi petang malam dapat lagi 500, dah jadi 1000 sekejap aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dah dapat dah kita satu selawat, dan satu selawat itu dibalas oleh Allah dengan 10 selawat. Dan 10 selawat itu maknanya 10 rahmat Allah Taala. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita isikanlah amal-amal yang soleh pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan jangan lupa, kita amal soleh ni untuk siapa? Untuk diri kita. Tapi bagaimana ibu ayah kita? Datuk nenek kita, guru-guru kita, pakcik-makcik kita, adik-beradik kita yang telah kembali kepada Allah. Maka kita hadiahkan kepada mereka. Selain daripada kita puasa, kalau kita puasa ni pun kita nak niatkan, ya Allah, pahala puasa aku ni aku hadiahkan pada almarhum ibuku. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Pahala yang sangat luar biasa diberikan pada ibunya, pada ayahnya. Dan begitu juga bila bersedekah, dia niatkan, ya Allah, sedekah aku ni aku niat supaya kau sampaikan pada ibu ayahku, ya Allah. Alhamdulillah, beruntunglah ibu ayah ada anak macam tu. Syukur pada Allah. Besok anak kita pula buat untuk kita. Kita buat untuk ibu ayah kita. Macam mana kita buat untuk ibu ayah kita, macam itulah anak kita pula akan buat untuk kita, insya-Allah. Jadi kita yakin. Dan demikianlah juga kita berdoa kepada Allah, dan kita bersedekah, dan kita berzikir. Kita pun niatkanlah untuk ibu ayah kita. Kalau sekiranya kita maaflah, kita masih ingat, masih sayang ibu ayah, kita hadiahkan juga kepada ibu ayah kita. Kita baca Quran, jangan lupa baca Quran. Kalau boleh 10 hari awal Zulhijjah ni kita khatamkan Quran. Satu hari 3 juz. Jadi kalau 10 hari 30 juz. Ustaz, banyaknya macam mana ni? Itulah alim-alim ulama kata, berebutlah 10 hari awal Zulhijjah. Lebih baik daripada bulan Ramadan. Subhanallah, luar biasa ni, luar biasa. Bulan Ramadan kita dah tahu bagaimana dia punya kehebatan dia. Ini lebih lagi, subhanallah. Jangan kita lepaskan peluang ni. Kita tak tahu peluang ni akan datang lagi ke tidak. Mungkin kita hidup, mungkin kita mati, kita tak tahu. Kalau kita hidup, mungkin kita dalam sehat atau mungkin dalam sakit. Kita pun tak tahu. Jadi sementara masih Allah Ta'ala bagi kita sehat, kita gunakanlah, ambillah peluang ni untuk kita melakukan taat pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan kita minta pada Allah istiqamahkan kita supaya kita dapat terus mengamal dengan amalan-amalan yang baik ini sampai akhir umur kita. InsyaAllah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah di tuan-tuan dan puan-puan ya. Dari 10 hari awal bulan Zulhijjah yang telah saya sebutkan semalam, dan juga hari ini sebagai sambungannya, dan juga amal-amal yang boleh kita isikan ya. Jangan lupa kita buatlah sebaik-baik yang mungkin. Anak-anak kita ya, ajaklah anak-anak kita, isteri, suami kita, adik-beradik kita untuk beramal. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah ni akan ada hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Nah, ibadah puasa pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu ni dalam bulan haram, termasuk bulan Zulhijjah lah. Bulan Zulhijjah termasuk bulan haram. Pahalanya setiap satu hari dituliskan pahala 900 tahun. Subhanallah. Setiap satu hari dituliskan pahala ibadat 900 tahun. Kalau 3 hari, 2,700 tahun. 2,700 tahun diberikan pahala kepada orang yang puasa hari Khamis, Jumaat, Sabtu dalam bulan haram. Nah, kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita besok ni hari Rabu, 1 Zulhijjah.
Khamis, Jumaat, Sabtu pun termasuk daripada 10 hari awal Zulhijjah, termasuk juga daripada pahala puasa 3 hari Khamis, Jumaat, Sabtu, berlipat-lipat kali ganda lagi pahala, Masya Allah. Tapi pokoknya di sini bila kita beramal ni, kita awas. Syaitan kalau boleh kita jangan beramal. Itu memang kehendak syaitan. Dia akan lekakan kita dengan handphone, dia akan lekakan kita dengan laptop, dengan sekalian kerja-kerja dunia. Tetapi bila amal saja, bila nak buat amal saya tak ada masa. Itu memang kerja syaitan. Tapi bila kita buat juga, Alhamdulillah, itu pun daripada taufik hidayat Allah. Awas, jangan ada sifat riak. Riak tu macam mana? Aku dapat buat lah. Ustaz dah ajar tu, aku dapat buat zikir tu. Aku dapat baca lah semua. Kenapa nak cerita orang? Tak payah cerita orang. Kita buat untuk supaya Allah Ta'ala redha kita. Bila Allah redha kita, orang tak tahu pun tak apa. Sebab yang akan beri balasan pada kita bukan manusia. Ialah Allah Ta'ala. Dan setelah kita buat pun, kita jangan rasa kita dah buat yang baik. Kita tak cakap orang, tapi kita rasa, Alhamdulillah, aku dah dapat buat ni. Kita rasa kita dah baik. Jangan juga, Ustaz, habis macam mana? Kita dah buat ni, Ustaz cakap tu, kita buatlah ni. Ya betul, walaupun kita buat, tapi dengan penuh rasa rendah diri, ya Allah. Amalan aku tak ada apa nilai dan harga di sisimu, ya Allah. Amalan aku ni bercampur riak, ujub, sum'ah, ya Allah. Walaupun kita tak cerita orang, tapi perasaan itu kadang-kadang kita tak sedar. Kita rasa kita ni, aku buat lillahi ta'ala ni. Aku bukan buatkan orang. Tapi kita tak tahu, kadang-kadang terselit masuk dalam perasaan hati kita. Kita rasa aku lebih baik pada orang. Orang lain tak amal macam aku. Orang lain pun tak tahu apa yang aku belajar ni. Jadi aku punya amalan lebih baik. Itu pun perasaan syaitan masuk dalam hati kita. Awas tuan-tuan dan puan-puan ya. Memang jarum syaitan ni sangat halus. Tapi selalulah kita minta pada Allah. Kita minta mohon pada Allah supaya diampunkan kita dan diberikan kita kekuatan untuk beramal dan dijadikan amalan kita ikhlas kerana Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Malam ini dengan masuk maghrib, masuklah malam 1 Zulhijjah. Jadi semua pahala-pahala yang berganda tu yang telah kita sebutkan tadi adalah bermula pada maghrib ini. Sampailah pada 10 Zulhijjah, Hari Raya Idul Adha. InsyaAllah pada setiap kelas-kelas kita setiap petang, kita akan remind lagi apa-apa yang perlu dilakukan. Dan dengan itu juga insyaAllah saya pun memohon diri maaf zahir batin kalau ada penyampaian saya yang tersalah, tersilap, terkasar bahasa. Marilah sama-sama kita menadah tangan bermohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu wa natawajju ilaika bi nabiyyika nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi taysiri jami' umurina wa fi qada'i hajatina wa fi shifai amradina wa fi mautina ala al-iman wal islam wa husnil khatimah wa bi ru'yati nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'u fina. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bermohon padamu dengan nama-namamu yang agung dan sifatmu yang mulia. Kami mohon padamu ya Allah dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersyukur padamu ya Allah kerana Engkau telah beri kami iman dan Islam. Kami syukur padamu ya Allah kerana Kau telah jadikan kami daripada umat Nabi yang Kau kasihi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bersyukur padamu ya Allah kerana Kau telah pimpin kami untuk mengikuti pengajian-pengajian untuk mendekatkan diri kami padamu ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur padamu ya Allah, nikmat-Mu sangat banyak kepada kami, tak terhitung dan tak terkira ya Allah. Sungguh kami ini tenggelam dalam nikmat-Mu. Setiap detik dan nafas kami di dalam nikmat-Mu ya Allah. Tidak ada satu pun di sisi kami melainkan semua dari nikmat-Mu ya Allah. Tidak ada satu amalan pun daripada kami melainkan semua dari nikmat-Mu ya Allah. Tidak ada satu pun ilmu dari kami melainkan semua daripada nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, bagi Kau sekalian pujian dan kesyukuran sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu dengan penuh rasa rendah diri, meletakkan kedua tapak tangan kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami menyedari diri kami banyak melakukan kesalahan. Kami sedar diri kami banyak melakukan dosa ya Allah. Manusia melihat kami pada zahirnya seperti orang yang baik,
tapi Engkau lah saja yang mengetahui bagaimana jahat diri kami. Andai kata kalau dibelah dada kami, nescaya seluruh manusia akan mencemuh kami dan mengata kami. Tapi Engkau telah tutupkan sekalian keaiban kami dan kekurangan kami. Engkau hanya menzahirkan kebaikan kami di hadapan manusia. Ya Allah, lah bagi Engkau sekalian pujian yang tak terhingga, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah, sungguh baik yang Kau kepada kami. Kami melakukan dosa, tapi Kau masih lagi berikan kami nikmat. Kami lupa pada Engkau, tapi Engkau tak lupa kepada kami. Kami lalai daripada Engkau, tapi Engkau senantiasa melihat kami. Ya Allah, malunya kami pada Engkau, Ya Allah. Dalam solat kami menghadap padamu, tapi Engkau melihat kami, sedang hati kami lalai mengingatkan yang lain. Apabila kami sujud padamu, kami sujud di hadapanmu, Ya Allah, tetapi hati kami tidak sujud bersama. Ya Allah, sampai bilakah ibadat kami akan seperti ini, Ya Allah? Kami tahu ibadat kami tak ada nilai dan harga di hadapanmu, Ya Allah. Kami tahu amalan kami penuh dengan riak, ujub dan sum'ah. Kami rasa dan kami sangka amalan kami yang baik. Tapi Engkau saja yang tahu bagaimana jahatnya diri kami. Bagaimana amalan kami yang tak ada nilai dan harga di hadapanmu. Ya Allah, ampunkanlah kami, Ya Allah. Ampunkanlah kami kerana kami tidak jadi hamba yang Kau kehendaki. Kami masih lagi jauh menjadi hamba yang taat padamu. Ampun dan maafkanlah kami, Ya Allah. Kami belum lagi beribadat padamu dengan arti ibadat sebenarnya. Kami belum lagi syukur padamu dengan arti syukur yang sebenarnya. Kami belum lagi taat padamu dengan arti taat yang sebenarnya. Maafkanlah kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami yang zahir dan yang batin, yang besar dan yang kecil, yang kami tahu, yang kami tidak tahu, yang telah kami bertaubat kemudian kami ulangi kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini masuknya malam 1 Zulhijjah, dan melalui Rasul-Mu Engkau telah beritahu kepada kami bahawa 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah amalan pada hari itu tersangat Kau sayangi, yang tersangat mulia, yang tersangat tinggi. Kami mohon padamu, Ya Allah, berikanlah kami kesihatan, kekuatan tubuh badan kami, zahir dan batin, untuk kami mengerjakan amal-amal taat yang Kau ridai, Ya Allah. Berikanlah kami kekuatan iman dan taqwa, untuk kami mendirikan solat tahajud pada setiap malam, untuk kami membaca Al-Quran setiap hari, untuk kami berzikir padamu setiap pagi dan petang, untuk kami membanyakkan bacaan selawat atas Nabi Rasulullah SAW, dan untuk kami berpuasa sunat pada setiap hari daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bantulah kami, Ya Allah. Kami semua akan mati, Ya Allah. Ibu ayah kami antaranya sudah kembali padamu. Datuk nenek kami pun telah kembali padamu. Giliran kami telah menghampiri dekat, Ya Allah. Kami tak tahu bila kami akan mati, Ya Allah. Tapi andai kata kalau sudah sampai saat kami kembali padamu, Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah, izinkanlah kami untuk mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam husnul khatimah pada pagi Jumaat dari bulan Ramadan, sedang kami sujud padamu atau mati syahid di jalanmu, di dalam kota Mekah Mukarramah atau Madinah Munawwarah, dalam keadaan Kau meridhai kami dan mengampuni kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah Rasulullah SAW menyambut roh kami di saat roh kami berpisah dari jasad kami, Ya Allah. Ambillah roh kami seperti mana Kau menarik rambut daripada tepung, Ya Allah. Janganlah Kau siksa roh kami ketika dicabut daripada jasad kami seperti kain buruk yang ditarik daripada dahan yang berduri, Ya Allah. Ya Allah, kami bimbang di akhir umur kami. Jangan sampai tergelincir iman kami, Ya Allah. Bantulah kami, selamatkanlah kami di akhir umur kami, Ya Allah. Selamatkanlah kami di dalam alam kubur kami, Ya Allah. Izinkanlah Rasulullah SAW menyambut kami dalam kubur kami. Selamatkanlah kami daripada azab kubur, Ya Allah. Selamatkanlah kami dibangkitkan di yaumul mahsyar bersama para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan izinkanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, anak cucu kami, guru-guru kami bersama-sama kami, Ya Allah. Di bawah panji Nabi kami Rasulullah SAW mendapat minuman air telaga Kausar di tangan Nabi, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu pada Nabi kami. Kami sayang Nabi kami, Ya Allah. Sampaikan salam rindu kami pada Nabi kami, Ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di yaumul hisab.
Ringankanlah perhitungan atas kami, ya Allah. Selamatkanlah kaki kami menyeberang jambatan Siratul Mustaqim. Janganlah kau gelincirkan kaki kami jatuh ke neraka, ya Allah. Kami tahu amalan kami tak dapat selamatkan kami. Yang hanya dapat selamatkan kami adalah rahmat-Mu, ya Allah. Kami mohon rahmat dan belas kasihan-Mu, ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami, ya Allah. Terimalah doa kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, sembuhkanlah penyakit sekalian hadirin yang mengikuti program ini, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit datuk nenek kami, adik-beradik kami, keluarga kami dan sahabat anda kami yang memohon doa dari kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua kami yang ada dalam program ini maupun yang hajat, ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami dan mereka semua, ya Allah. Terimalah doa kami, maafkanlah kekurangan dan kelemahan dan kebodohan kami, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ya, pada malam ini insya-Allah saya ada kuliah di Masjid Maidin jam 7.45 malam, iaitu mengenai hakikat riak. Apa tu riak sebenarnya? Siapa ada kesempatan silakanlah, ya. Pelajaran pun penting, ya. Dan insya-Allah lepas Isyak jam 9 malam saya ada kuliah pula di Masjid Qasim, iaitu pengajian Kurnia Rabbani, Limpahan Rahmani, kitab yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrul Aziz. Siapa ada masa silakanlah jam 9 malam. Dengan itu saya mohon diri, mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan. Sesiapa yang order kitab fikir yang saya telah maklumkan, insya-Allah kita sekarang ni dah banyak yang mohon. Jadi sekarang ni saya nak dapatkan kepastian harganya, dan nanti bila sudah confirm harganya saya akan beritahu. Di situlah baru kita dapat confirm lagi, iaitu siapa yang ingin betul-betul dia akan buat transfer, dan kemudian dia akan bagi alamat yang penuh untuk kita dapat edarkan kemudian. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.